स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग। आजिर विषय होछि कर्म रहस्य। अन्यर देहर अभाव पूरण करी ताकु साहाय्य करिबा महत् कर्म सत, किंतु अभाव जेते अधिक और साहाय्य जेते दूरस्पर्शी सही अनुसारे सही उपहार मध्य सेते महत्तर। जदि घंटाक पई कौनसी व्यक्तिर अभाव दूर करा जाई पारे, तेबे अवश्य ताहार उपकार कराहेला। जदि वर्षक पई ताहार अभाव दूर करा जाई पारे, तेबे ताहा आहुरी अधिक उपकार। आउ जदि चिरकाल पई अभाव दूर करा जाई पारे, तेबे ताहा ही मनुष्यर श्रेष्ठ उपकार। एकमात्र अध्यात्म ज्ञान ही आमर समस्त दुख चिरकाल पई दूर करिपारे। अन्यान्य ज्ञान अति अल्प समय पई अभाव पूरण करे मात्र। केवल आत्म विषयक ज्ञान द्वारा ही अभाव वृत्ति चिरकाल पई विनष्ट होई पारे। अतएव आध्यात्मिक साहाय्य ही मनुष्यर सर्वश्रेष्ठ साहाय्य। मनुष्य को जे परमार्थ ज्ञान प्रदान करि पारंती, से मनुष्यर श्रेष्ठ हितैषी। आमे देखिबा को पाउ जे मनुष्यर आध्यात्मिक अभाव पूरण करिया पई जेउ माने साहाय्य करिसंती, से माने सर्वापेक्षा शक्तिशाली पुरुष थिले। कारण आध्यात्मिकता आम जीवनर सकल कर्म प्रचेष्टार प्रकृत भित्ति। आध्यात्मिक दृष्टि जे सुस्थ और सबल, इच्छा कले से अन्यान्य विषय मध्य दक्ष होई पारंती। भितरे आध्यात्मिक शक्ति जागृत न हेबा पर्यंत मनुष्यर शारीरिक अभाव गुड़िक मध्य ठीक ठीक पूर्ण हुए नाही। आध्यात्मिक उपकार परे ही हेउछि बुद्धिवृत्तिर उन्नति पई साहाय्य। अन्न वस्त्र दान अपेक्षा ज्ञान दान उच्चतर, प्राण दान अपेक्षा मध्य यह महत्। कारण ज्ञान ही मनुष्यर प्रकृत जीवन। अज्ञान मृत्युतुल्य, ज्ञान ही जीवन। जीवन जदि अंधकार रे कटाइबाकु हुए, अज्ञान और दुख भितर दे जीवन यापन करिवा जदि जीवन हुए, तेबे से जीवनर कौनसी मूल्य नाही। शारीरिक अभाव पूरण करिवा एहा तुलना रे निम्नतर। अतएव अन्य को साहाय्य करिवा कथा विचार करिवा समय रे आमे जेपरि एही भ्रम रे न पडु जे शारीरिक साहाय्य ही एकमात्र साहाय्य। शारीरिक साहाय्यर स्थान केवल जे सर्वशेष रे ताहा नुहे, बरं एहा सर्वनिम्न रे मध्य। कारण एहा स्थायी तृप्ति देई पारे नाही। क्षुधार्त हेले आमे जो कष्ट पाऊ, खाइले से कष्ट अंतरित हुए, किंतु क्षुधा पुनर्बार फेरी आसे। दुख केवल सेतेबेले निवृत्त हेब जेतेबेले आमर सर्वविध अभाव दूर हेब। ताहेले क्षुधा आमको कष्ट देई पारिब नाही। कौनसी प्रकारर दुख बा जंत्रणा आम माननको विचलित करि पारिब नाही। अतएव जहा आम माननको आध्यात्मिक बल संपन्न करे, ताहा ही सर्वश्रेष्ठ उपकार। तापरे मानसिक उपकार, शेषरे शारीरिक उपकार। केवल शारीरिक साहाय्य द्वारा जगतर दुख दूर करिबा संभव नुहे। जेते दिन पर्यंत मनुष्यर प्रकृति परिवर्तन न होइछि, सेते दिन पर्यंत एही शारीरिक अभाव गुड़िक आसुथिबो एवं दुखर अनुभूति निश्चय रहिबो। जेते बेसी शारीरिक साहाय्य करना काहेकि, कौनसी उपाय रे दुख एका बेड़के दूर हेब नाही। जगतरे एही दुखर एकमात्र समाधान मानव जाति को शुद्ध और पवित्र करिवा। आमे जगतरे जेउ सब दुख कष्ट और अशुभ देखु, ताहा अज्ञान बा अविद्यारु प्रसूत। मनुष्य को ज्ञानालोक दियो। मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और शिक्षित हुंतु, तेबे जाई जगतरु दुख निवृत्त हेब, ता पूर्वरु नुहे।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୃହକୁ ଆମେ ଦାତବ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାରା ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଗୀତାରେ ଆମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପାଠ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନବରତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ମାତ୍ରେ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ। ଆମେ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହେଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଅବିରତ କର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଭାଶୁଭ ଉଭୟେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଫଳ ପ୍ରସବ କରିବେ। ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଶୁଭ, ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଅଶୁଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭାଶୁଭ ଉଭୟେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଏହି ମୀମାଂସା କରାହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଉ ତେବେ କର୍ମ ଆମର ବନ୍ଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମରେ ଅନାସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଆମେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୀତାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଯେ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦର ନିକଟତମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଜାତ ପ୍ରବଣତା। ମନକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାହୁଏ ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ଉଠେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାବେଳକେ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଚିତ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ରଖିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ତରଙ୍ଗଟିର ପୁନରାବିର୍ଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି ଦାଗ ଏବଂ ତରଙ୍ଗର ପୁନରାବିର୍ଭାବର ସମ୍ଭାବନାର ଏକତ୍ର ନାମ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଚିତ୍ତ ଉପରେ ଏହିପରି ସଂସ୍କାର ରଖିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକାଶିତ ନଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଚେତନ ମନରେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା, ତାହା ଆମର ଅତୀତ ଜୀବନର ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ବା ମୁଁ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ ତାହା ମୋର ଅତୀତ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟିର ଫଳ ମାତ୍ର। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଏହି ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଯଦି ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ତେବେ ଚରିତ୍ର ସତ୍ ହୁଏ। ଅସତ୍ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଚରିତ୍ର ଅସତ୍ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣେ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା ମନ ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତାର କର୍ମ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବସ୍ତୁତଃ ସର୍ବଦା ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସୁତରାଂ ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ମନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ତାହା ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଏହି ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସେ ଯନ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରେ, ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରେ ଓ ଏତେ ଅଧିକ ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାର ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ
ଫେରାଇ ଆଣେ, କାରଣ ସେ ତାହାର ସତ୍ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣକର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହାର ଚରିତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୁର୍ମ ତାହାର ଗଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଖଳ ଭିତରେ ରଖେ। ତୁମେ ତାକୁ ମାରି ପକାଅ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ତଥାପି ତାର ଗଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯତ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କେବେ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ସତ୍ଚିନ୍ତା ଫଳରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଏପରି ଚରିତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟଲାଭ କରିପାରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିରାପଦ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ରଖନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମୁକ୍ତିର କାମନା। ସକଳ ଜଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନତଃ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରେ। ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ କର୍ମପରାୟଣ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବୁଝିବା କଠିନ ଯେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଶୁଭ ବନ୍ଧନରୁ ଯେପରି, ଅଶୁଭ ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି। ସୁନାର ଶିକୁଳି ବି ଶିକୁଳି, ଲୁହାର ଶିକୁଳି ବି ଶିକୁଳି। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପଶିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହି କଣ୍ଟାଟିକୁ ମୁଁ ବାହାର କଲି। ବାହାର କଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। ଏହିପରି ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମନର ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ତା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ମନ୍ଦଭାବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୁଏ, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ତତ୍ପରେ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ମନ କ୍ରମେ ଅନାସକ୍ତ ହେବ। କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ ବା ଚିନ୍ତା ଯେପରି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଭୀର ସଂସ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରେ। ତରଙ୍ଗ ପରେ ତରଙ୍ଗ ଆସୁ, ପେଶୀ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମ ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆତ୍ମା ଉପରେ କୌଣସି ଗଭୀର ସଂସ୍କାର ରଖି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଉ, ତାହାର ସଂସ୍କାର ରହିଯାଏ। ଦିନସାରା ଶତ ଶତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବା ମୁହଁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେବେ ମିନିଟିଏ ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେହି ମୁହଁଟି ମୋ ମନରେ ଭାସି ଉଠିବ। ଅନ୍ୟ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ଆସକ୍ତିବଶତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମୁହଁଟି ହିଁ ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ଚିହ୍ନ ରଖିଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର। ଯେଉଁ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଛବି ମୋ ଅକ୍ଷିଜାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ମୁହଁ ହୁଏତ ନୂତନ ଥିଲା। ଏପରି ସବୁ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହଁଟିର ଥରେ ମାତ୍ର
ଚକିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ତା ସହିତ ଚିତ୍ତର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାହାର ଛବି ମନେ ମନେ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲି। ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶତ ଶତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ସେହି ସବୁ ସ୍ମୃତି ଜାଗି ଉଠିଲା। ଅନ୍ୟ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଲା, ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଖ ମାନସ ପଟରେ ତଦପେକ୍ଷା ଶତଗୁଣ ଅଧିକ ସଂସ୍କାର ପକାଇ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲା। ଅତଏବ ଅନାସକ୍ତ ହୁଅ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ, ମସ୍ତିଷ୍କର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର କର୍ମ କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ମନକୁ ଜୟ କରି ନ ପାରେ, ତୁମେ ଯେପରିକି ସଂସାରରେ ବିଦେଶୀ ପଥିକ, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏହି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଯାଅ। ନିରନ୍ତର କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ଅତି ଭୀଷଣ। ଏହି ଜଗତ ଆମର ବାସଭୂମି ନୁହେଁ। ନାନା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଏହି ସଂସାର, ଏ ପୃଥିବୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସାଂଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ମହାବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର, ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ ରଖୁ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପରି। ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆମ ନିକଟରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ନ କରି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଆତ୍ମା ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ପ୍ରଚଳିତ କଥାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି ଭୁଲ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ଏହି ଆସକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗଭୀର ସଂସ୍କାର ପଡ଼େ। ଏହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ କ୍ରୀତଦାସ ତୁଲ୍ୟ କର୍ମ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାର ସାରମର୍ମ ଏହି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, କ୍ରୀତଦାସ ପରି ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଦାସ ଭଳି କର୍ମ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଦେଖୁନାହଁ? କେହି ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ମହୀନ ହୋଇନପାରେ। ଶତକଡ଼ା 99 ଜଣ ଲୋକ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାର ଫଳ ଦୁଃଖ। ଏପରି କର୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରେମର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଆସିନପାରେ। କ୍ରୀତଦାସ ପକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି କାମ କରାଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କାମ କରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଲାଭ ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ସୁତରାଂ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏପରିକି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ ଦାସସୁଲଭ କର୍ମ। ପୁଣି କୌଣସି କର୍ମ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ କି ନୁହେଁ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ଏହି ଯେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତିନିହେଁ ଏକ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଥିବ। ଏମାନେ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ
ସେହି ନିରପେକ୍ଷ ସତ୍ତା ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବାପନ୍ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଜଗତ ରୂପରେ ଦେଖୁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମାନବ ହୃଦୟରେ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରେମର ଭିତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଅତଏବ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ଅଥବା ପ୍ରେମାସ୍ପଦ କାହାରି ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇନପାରେ। ମନେକର ଜନୈକ ପୁରୁଷ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଏକୁଟିଆ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରୁଷଟିର ମନରେ ଈର୍ଷାର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ନିକଟରେ ବସୁ, ତା ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉ, ତା ଇଙ୍ଗିତରେ ଖିଆପିଆ ଚଲାବୁଲା ପ୍ରଭୃତି କରୁ। ସେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାସୀ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଦାସସୁଲଭ ଅନୁରାଗର ବିକାର ମାତ୍ର। ଏହା ଭଲ ପାଇବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ, ତେବେ ତାହାର କଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରେମର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଈର୍ଷା ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ମୁଁ କର୍ମ କରେ କାହିଁକି? ଜଗତକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନାସକ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ କରେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା ଆସକ୍ତି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏହି ଆକର୍ଷଣ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜାଣିବ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଆକର୍ଷଣ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁର ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ ମାତ୍ର। କିଛି ଯେପରି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁକୁ କ୍ରମାଗତ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଭୌତିକ ବା ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକଗଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସହସ୍ର ମାଇଲ ବ୍ୟବଧାନ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବା ସେଥିରୁ କେବେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାସକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସମଗ୍ର ଜୀବନର ସାଧନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତିଗତ ବନ୍ଧନ ଖସି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିବୁ ଓ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ଆଉ ଗଣ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା କର? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ନଗର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଯେପରି ଭାବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କର। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା କର ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଦାତାର ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କର, ପ୍ରତି ଉପକାରର କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ଜଗତକୁ ତୁମର ଯାହା ଦେବାର ଦେଇଯାଅ, ତେବେ ସେହି କର୍ମରୁ ତୁମର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ବା ଆସକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସକ୍ତି ଆସେ। କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯଦି ସେଥିରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ
ଓ ଫଳାଶକ୍ତି ଆସେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିରୁ ଅନାସକ୍ତି ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ନିଜ ନିଜ ଅଧିକାରର କଥା କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁସୁଲଭ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର। କେବଳ ଦୁଇଟି ଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, କ୍ଷମତା ଓ ଦୟା। କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ ଚିରକାଳ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ଚାଳିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦୟା ଅତି ପବିତ୍ର। ଭଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାବାନ